की मेरी वाहिगुरू साहिब जीओ। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कहो नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी। ईवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपो सारंग बाणी। कह नानक सदा गावो, एह सच्ची बाणी। कह नानक सदा गावो, एह सच्ची बाणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरी लवा रही गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे को गुरु चरणों में बैठ के रब्बी बाणी का परम आनंद रस मान रहे हो। आओ समा है गुरमत विचारों का। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की पवित्र मुखार में तो उच्चारण की बाणी आनंद साहिब पवित्र 23वीं पौड़ी आप जी ने हुणे श्रवण की है। ते गुरुदेव पातशाह जी इस पावन पौड़ी अंदर कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी। हे सतगुरु दे प्यारे सिखो, आओ अते आके उस परम पिता परमात्मा की सच्ची सिद्ध सलाह की बाणी कायम करो। उस अकाल पुरख परमात्मा की सच्ची बाणी श्रेष्ठ बाणी तुसी गावो। अगला वचन गुरुदेव करते ने, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। गुरु की वो सिद्ध सलाह की बाणी तुसी गावो, जेड़ी बाणियां तो उच्च बाणी सिरमोर बाणी है, उत्तम बाणी श्रेष्ठ बाणी है। इसका मतलब दुनिया में होर भी बहुत सारी बोली ते भाषावां में बाणियां हैं। बहुत ग्रंथ ने इस संसार के अंदर तकरीबन जिन्ने भी धर्म हैं उन्हां धर्मां दे उन्हां दे पैगंबरां दे जिहड़े बोल हैं वो बोल अज भी सामभ के उन्होंने रखे ते वो उन्हां बोलों के अनुसार उन्हां धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वो अपने धर्म के कर्म करते हैं, उस मुताबिक चलते हैं। हुण गुरु पातशाह जी इत्थे वचन कर रहे हैं भी सारियां तो श्रेष्ठ बाणी करो, सारियां तो उत्तम बाणी करो। ये वचन पातशाह जी ने क्यों कहा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वो ये भी अज तक जिन्हें भी धर्म हुए उन्होंने पैगंबर हुए उन्होंने जो भी बोल अपने मुख तो उच्चारण किए, पर उन्होंने अपने हुंदियां अपने हथी उन्होंने बोलों को दर्ज नहीं किया, बल्कि उन्होंने अगे अनुयायियों ने उन्होंने मनण वालियां ने उन्होंने बोलों को सामभ के रखिया तो फिर अगे धार्मिक ग्रंथों के विच दर्ज कर दिता। जिवें कि सनातनी मत के अंदर 4 वेद ने, तो वो वेद जिहड़े ने ब्रह्मा जी के मुख तो उच्चारण किए मन्ने जाते हैं।
ਪਹਿਲਾ ਰਿਗਵੇਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਠ ਸਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸੁਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਲ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਮੌਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸਮਝ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਦੋਹੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੋਥੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 90% ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾ ਕਾਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਲਾ 6ਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਮਹਲਾ 6ਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਮੀਣੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪੋਥੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ, ਉਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 8-10 ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ? ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਤਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਾੜੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਾੜਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਡਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗੇ, ਅਸਾੜੜਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਹੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਖੈਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਝਿਮਝਿਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
पर मैं तुहानू शरीर नाल नहीं जोड़ के जा रहा, मैं तुहानू गुरबाणी शब्द नाल जोड़ के जा रहा, क्योंकि गुरु का शब्द हर थां ते हर समय हो सकता है। कवि संतोख सिंह लिखते हैं भी ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब है ना, ग्रंथ रिदा गुरु को जानो सब काल समय रह है। ये जिहड़ा गुरु का शब्द है, गुरबाणी है, गुरु का हिरदा है, ये जुगो जुग अटालिया, ये सदा रहेगी, ये हमेशा रहेगी, ये जुगो जुग अटल आपां तां कहने आ क्योंकि ये सदा ही रहने वाली, हमेशा रहने वाली। तो मेरे पातशाह जी ने बड़ी कृपा की अज साडे ते ये पावन गुरबाणी के परथाए मार्ग बचन कर रहे ने। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। हे गुरु के सिखो, आओ अते सतगुर दी सच्ची बाणी तुसी गायन करो। केड़ी बाणी? जिहड़ी सारियां तो सिरमौर ते श्रेष्ठ बाणी है। मिस्टर आर्नल्ड टाइम भी हुए ने अंग्रेज विद्वान, वो 500 धर्मां का अध्ययन करने वाले ने। उन्होंने 500 धर्मां की स्टडी की बड़ी डुगाई दे नाल, ते 500 धर्मां का अध्ययन करने तो बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने आख्या, कह लगे दुनिया के अंदर तकरीबन सारे धर्म खतरे विच ने, एक धर्म को छड्ड के। उन्होंने पूछा गया भी केड़ा धर्म? कह लगे सिख धर्म को छड्ड के बाकी सारे खतरे विच। उन्हें आख्या क्यों? कह लगे इन्हां कोल सच्ची बाणी है। उन्हें लगे सच्ची बाणी तो भाव, कह लगे ये सच्ची बाणी तो भाव यह है भी दुनिया के जिहड़े धार्मिक ग्रंथ ने ना, वो हर समय हर वक्त मनुख की अगवाई नहीं कर सकते। जिवें बाइबल दे विच कुछ गल्लां ऐसियां लिखियां गईयां भी जिवें दुनिया 2000 विच खत्म हो जाएगी। जिवें लिखिया गया 2012 दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया तो अज भी है खत्म नहीं हुई, पर उन्होंने फिर वो विचों गल कढ़नी पई। क्यों? वो जिहड़ा बोल लिखिया सी वो सच नहीं सी। पर इसी तरह ही धार्मिक ग्रंथां अंदर कुछ गल्लां ऐसियां लिखियां जिहड़ियां समय दे नाल अगवाई नहीं कर सकती। पर धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ये आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये पहला भी सिखां की अगवाई करती आई मनुखता की, अज भी कर रही है, कल भी करती रहेगी, ते जब तक कायनात है उद तक ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अगवाई करती रहेगी। अज वड्डे वड्डे जिहड़े साइंटिस्ट ने वो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो अगवाई लैके ते खोजां में करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को पढ़ के ते उहदे विचली विचार को लैके कि गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने उस समय गल्लां आखियां जिस समय साइंस अजे नहीं विकसित नहीं सी हुई, ते गुरु पातशाह जी ने कह दिता सी भी ये धरती जिहड़ी है गोल है ते ये घूम रही है, चल रही है उहदे हुक्म दे विच। ते अज उन्हां नूं मनना पिया भी वाकई, नहीं तो इस्लाम मत वाले कहते भी धरती चपटी है, भी 4 कोने ने दे, वो मानते सन। हिंदू वीर मानते सन भी ये तो जिहड़ा बैल है, बैल के सिंगां ते खड़ी है, भी सिंह हिलाउंदा भुचाल आ जाता है। पर वेखो बाबे नानक ने पहला कह दिता सी भी ये धरती जिहड़ी परमात्मा के हुक्म में चल रही है। केवल धरती नहीं, इस धरती वर्गियां होर कितनियां धरतियां घूम रही। तो साइंटिस्ट भी अज गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को लैके ते बेअंत खोजां कर रहे। सो वो विद्वान लिखता है भी सिख धर्म को एक ऐसा ग्रंथ या बाणी आ जिहड़ी इन्हां दी सदा ही अगवाई करदी। प्रोफैसर हबीब होए ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर, उत्थों दे रहण वाले, वो इस्लाम मत नाल संबंधित ने। पर उन्होंने एक बड़ी प्यारी गल जिहड़ी आखी है, वो आखदा है भी जिहड़े सिख धर्म है ना, सिख धर्म जिहड़ा है इन्हां कोल एक बड़ा ही अमोल खजाना है गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब। उन्हें एक शब्द वरत्या, कह लगा इन्हां कोल खुदा की आवाज़ है, खुदा की आवाज़ है। हुण देखो एक मुसलमान विद्वान को पता लग गया भी खुदा की आवाज़, पर सानू खुदा की आवाज़ नहीं सुनाई देती। माफ करना, वो कह रहे हैं खुदा की आवाज़ है इन्हां कोल। दूसरी गल वो लिखता है भी इन्हां कोल वो बाणी है जिन्हें दुनिया के अंदर बड़ियां वड्डियां शख्सियतां पैदा कीतियां। पर सच गल यही बाणी पढ़ के भाई मनी सिंह वर्गे पैदा हुए, यही बाणी पढ़ के बाबा दीप सिंह वर्गे महान योद्धे पैदा हुए, यही बाणी पढ़ के ते जरनैल हरि सिंह नलगे वर्गे योद्धे जिहड़े कि अफगान तक राज उन्होंने बुलाया, इहो जी योद्धे पैदा हुए। ये वही बाणी पढ़ के
बाबा संत जरनैल सिंह भिंडरां वर्गे महापुरुष पैदा होए, बाबा ठाकुर सिंह वर्गे इहो जिहियां शख्सियतां जिहड़ियां ने वो पैदा होईयां इसे ही गुरबाणी का उन्होंने जीवन दे विच जिहड़ा खजाना इकत्र करके खजाने की कमाई करके ते इसे बाणी ने इहो जिहियां शख्सियतां पैदा कीतियां। अज भी सरदार रवि सिंह वर्गे खालसा ऐड संसार भर दे विच प्रसिद्ध है, बड़े बंदे नूं पता लग गया है भी इहो ਜਿਹੇ भी सिख हैगे ने ਜਿਹੜੇ संसार के किसी भी कोने विच किते आपदा आ जाए तो वो अपना आपा ਜਿਹੜਾ कुर्बान करके भाव को परवाह नहीं करते, पर वो हमेशा मनुखता का भला करने तैयार है। ये शख्सियतां किहने पैदा की? ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने पैदा की। ये फलसफा कित्थों आया? ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो आया। इस करके गुरु अमरदास पातशाह कह रहे ने भी ये सिरमौर बाणी है, श्रेष्ठ बाणी है, सब तो महान बाणी। गुरुदेव पातशाह बिने आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गाओ सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जेड़ी सारे तो सिरमौर अते श्रेष्ठ बाणी है भाई उस गावो, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर करम हुवै हिरदै तना समाणी। जिन्हां उत्ते उस मालिक की कृपा बख्शिश हुंदी है ये बाणी उन्हां दे हिरदियां विच टिक जाती है, उन्हां दे हिरदियां विच वस जाती है। पीवो अमृत सदा हरन जपियो सारंग पानी। हे प्यारे गुरसिखो परमात्मा का नाम जपो, परमेश्वर के प्यार के विच जुड़ना करो। कह लगे उस अकाल पुरख परमात्मा की आनंद देने वाली पावन बाणी के राही आत्मक अमृत पीवो। ये बाणी आत्मक जीवन हुलारा देने वाली है। कह नानक सदा गाओ ये सच्ची बाणी। नानक जी आखदे ने हे गुरसिखो परमात्मा की सिफत सलाह करने वाली ये सच्ची बाणी श्रेष्ठ बाणी नूं गावो। इस बाणी दे गाया तुहाडा भला होवेगा, इस बाणी नूं गाया तुहाडा जीवन महान होवेगा। गुरु साहब कृपा करन प्यारिओ, बड़ा अमोलक खजाना साडे कोल है। इस खजाने की संभाल करिए, इनू जीवन दे विच कमाइए, इनू गाइए ते गा के असीं अपना जीवन सफला कर सकते हैं। बाणी नूं गाउणा किवें है, गा के की लाभ हुंदा है, ये आपां कल दे दीवानां विचार साझी करांगे। नाले गुरु साहब ने अगली पौड़ी में कच्ची बाणी का जिक्र किया है, वो जिक्र क्यों किया वो भी आपां विचार साझी करांगे। होइयां भुलां चूकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Tabii.